नेत्रे न च भूमिर्भो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च सम्पदं
নৈব মুক্তি নামে চিদানন্দ রূপ শিবং শিবং চিদানন্দ রূপ শিবং শিবং চিদানন্দ শিব 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 এখন বেদ মন্ত্র করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবে। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনমি বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনমি বাচি প্রতিষ্ঠিতা। वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा। वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा। अनेन ऋतेन अहोरात्रां संददामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्भक्तारामवतु तद्भक्तारामवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। निराकरणमस्तु निराकरणं निस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Purnamada Purnamidam Purnamudachyate. Asya Purnamadaya Purnameva Avasishvate. Purnasya Purnamadayo Purnamudachyate. Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti Shanti. Sahano avatu sahano bhunatu. Om Shanavatu Shanavatu Yam karvavahui. Shaviryam Karvavahi Tejasi no aditamastu ma vidvishavahui. Tejasvi no Adamastu Vidvishahui. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Shanti. Guru Shangno Bhavati Aryo Maha. Om Shamnamitraha Shamvarunah Shamnavati Aryoma. Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Urukrama. Shamno Indra Brihaspati Shamno Vishnu Urukrama. Brahmane Namaha Devayo. Namo Brahmane Namo Devayo. Namo Brahmane Namo Tameva Pratyaksham Brahmayashi. Swami. Rikang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami. Rikam Satyam Vadishami. Tadmamavatu, Tadvakaramavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Bhadram Karne Vishnam Deva. Om Bhadrakarne Vishnam Deva.
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। আমরা আমাদের আলোচনার পর্বে প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্বটি ব্রহ্মকুলকীর 988তম পর্ব 988। আজ 2025 সনের জুলাই মাসের 20 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে ডিজিটাল সানডে টক 280তম ডিজিটাল সানডে টক। আজকের প্রসঙ্গটি একটি অত্যন্ত আদরণীয় প্রসঙ্গ, বহু মানুষের কাছে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ভীষণভাবে আদরণীয়, এবং শাস্ত্রে এই তত্ত্বের সমাধান প্রায় সব যত আমাদের মত আছে পৃথিবীতে সব মতের মধ্যেই তাদের নিজ নিজের সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে। তো প্রসঙ্গটি হলো দুঃখের অবসান, দুঃখ মোচন, বিয়ন্ড দি মিজারিজ, বিয়ন্ড সরো। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য যে পটভূমি সেটিকেই বলতে হবে। এই পটভূমিটি হলো অগ্নি দেবতা এবং ইন্দ্র দেবতা, এদের মধ্যে একটি সংলাপ চলছে। ইন্দ্র দেবতা দেবরাজ আর অগ্নি দেবতা একজন প্রধান দেবতা। অগ্নি সকল প্রাণের মধ্যে থাকেন, প্রাণে অগ্নি না থাকলে, প্রাণাগ্নি না থাকলে প্রাণ থাকে না। অগ্নির নানা রূপ আছে, শিখাময় হলেই যে অগ্নি হবে তা নয়। উত্তাপ হলো অগ্নি, আলোক হলো অগ্নি, যে কোনো শক্তি হলো অগ্নি, বা যে বল, ফোর্স, এনার্জি অ্যান্ড ফোর্স সেও হলো অগ্নি। অগ্নি থেকে এগুলি সব নানা রকম ভ্যারিয়েন্স। হিউম্যান এক্সিস্টেন্স যেটি আছে, বায়োলজিক্যালি যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে হিউম্যান এক্সিস্টেন্সের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেগুলি চালিকা শক্তি আছে সকলের মধ্যেই অগ্নি আছে। প্রধান যে অগ্নির অবস্থান আছে সেটি হলো আমাদের হৃৎকেন্দ্র। সেখানে আমাদের একটা পরিমাণ মাইক্রোভোল্ট থাকে, যার জন্য হার্টের যে মুভমেন্ট, হার্টের যে ভাইব্রেশন সেটি চলতে পারে। নর্মালি ধরা হয় 5 to 6 মাইক্রোভোল্ট। এটার আবার ভ্যারিয়েশনস হয় ডিপেন্ডিং আপন এজ, কন্ডিশন অফ হেলথ অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস। এরকম অগ্নি আমাদের প্রতিটি কোষের মধ্যে আছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউক্লিওলাস থাকে, অর্থাৎ যেটি কেন্দ্র, তার মধ্যে আবার একটা কেন্দ্র আছে। এই নিউক্লিওলাসের মধ্যে একটা অগ্নি থাকে, যে অগ্নিটি আমাদের যে প্রোটিন কণা, যে ডিএনএ থেকে যে প্রোটিন এবং নানাভাবে যে প্রোটিন আমাদের বডির মধ্যে আসছে, হিউম্যান বডির মধ্যে আসছে, সেগুলি প্রতিটি যে যে সেলগুলি আছে, যে কোষগুলি আছে, সেই কোষগুলির মধ্যে সেগুলি নির্যাস চলে যায়। সেগুলির নির্যাস একটা এনার্জি ফর্মে চলে যায়। সেটা অতি সূক্ষ্ম এনার্জির পরিমাণ। সেটি ইন্ডিভিজুয়াল কোষের এনার্জি মাপতে হলে সেই এখন আধুনিক মাপার যন্ত্র ছাড়া হবে না। সেটি কখনো কখনো সেকেন্ড অর্ডার ডেসিমাল, কখনো কখনো থার্ড অর্ডার ডেসিমাল পর্যন্ত চলে যাবে। এবার আমাদের যে ফাংশনাল হেডকোয়ার্টার, যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং ব্রেনের মধ্যে যে ফাংশনস অফ দ্য ব্রেনের মধ্যে যেজন্য যাদের ব্রেনের একটু অসুবিধা হয়ে যায়, যারা একটু অপটু কোনো কারণে হয়তো কোনো একটা ফাংশনাল অর্গান কাজ করছে না, যেমন যেগুলো জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, যেমন বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি, যে সমস্ত শক্তি দ্বারা জীবন চলে, এর সবগুলোরই কেন্দ্র সেখানে আছে। সেখানেও শক্তি হয়ে আছে, অর্থাৎ সেখানেও শক্তির অবস্থান আছে, কিন্তু শক্তিটি এতটাই ডরমেন্ট থাকে যে সেটিকে জাগানো যায় না। তাই জন্য যারা একটু অ্যাবনর্মালিটি আছেন তাদেরকে জাগাবার জন্য ইলেকট্রিক শক বা নানারকম ভাবে থেরাপি দেওয়া হয়, যাতে ওটাকে স্টিমুলেট করা যায়, অর্থাৎ ওটা যাতে জেগে উঠলে তার নিজের শক্তিতে নিজে চলবে। আমাদের যে হিমোপয়েটিক সেলস, যেগুলি
যেটির আন্ডারে হিমাটোলজি এবং ইত্যাদি রয়েছে, আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেম, এর মধ্যে যে গতিটি আছে সেই গতির জন্য প্রতিটি গতির যে ধারা আছে প্রতিটির মধ্যে একটা শক্তি সেখানে আছে, অর্থাৎ some amount of fire is there. যে নার্ভাস সিস্টেম যেটি পেরিফেরিয়াল চলে গেছে, যেখানে কোনো অটোনমাস রেসপন্স বা ডিলেড রেসপন্স, যেভাবে রেসপন্স হোক না কেন, যেটি আমাদের হিউম্যান বডিতে বা যে কোনো লিভিং ক্রিয়েচারে যেটি হতে পারে, সেই অটো রেসপন্স গুলি, অর্থাৎ গিভেন এনার্জি থেকে অটো রেসপন্স গুলি হয়, আর স্টোরড এনার্জি ইউজ করে সেগুলি হচ্ছে ডিলেড রেসপন্স বা ক্লাসিফাইড রেসপন্সের মধ্যে আসে। অর্থাৎ সমস্ত ফাংশনিং এর মধ্যে শক্তি আছে। এমনকি যে মাইন্ড, যেটা কোনো অর্গান নয়, যেটি একটি অর্গান নিরপেক্ষ একটি ফাংশন, বাট সামহাউ কানেক্টেড টু দি অর্গানস। মাইন্ড অ্যানালিসিস যারা করেছেন, যেমন মাইন্ড অ্যানালিসিস জন্য ইন্টারন্যাশনালি পুরস্কৃত যারা হয়েছে, বুজান আর ব্যারি বুজান, এরা যে মাইন্ড ম্যাপিং প্রথম করলেন ওয়ার্ল্ডে, মাইন্ড ম্যাপিংটা অ্যাকচুয়ালি ব্রেন ম্যাপিং। মাইন্ড ম্যাপিং করলেন, দি টাইটেল ইজ মাইন্ড ম্যাপিং, বাট দি অ্যাকশন ইজ ব্রেন ম্যাপিং। ব্রেন ম্যাপিং, ব্রেনের নোটস গুলোতে করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রায় few million notes are there in one human brain. এই যে প্রতিটি নোটস আছে, প্রতিটি নোটস ফাংশনাল হলে সেটা ম্যাসিভ একটা পোটেনশিয়াল আসবে ইন টার্মস অফ পাওয়ার অফ থটস, পাওয়ার অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড অ্যাকশন, পাওয়ার অফ কোঅর্ডিনেশন। এমনকি এমন একটি পাওয়ারফুল অ্যাকশন সিরিজ তৈরি হবে যদি significant number of nodes are made to act or are activated, তখন এমনই পাওয়ার হবে যেটা which would be equal to several thousand of human power in one person. And that's how the potentials are there, dormant, but then it is there in the form of potential. অগ্নি দেবতাকে ইন্দ্র বলছেন যে তোমার এই যে বার্ন করে দেওয়া, তুমি যে সব দাহ্য করছো, সেটাকে কেউ কেউ বলছে তুমি খেয়ে ফেলছো, অর্থাৎ ইউ আর ইটিং, তুমি সব যেন ভক্ষণ করছো। এটি মহাভারতে একটি বিশেষ ইয়েতে আছে, যেখানে বন দহন করা, বন দগ্ধ করা হচ্ছে, খান্ডব দগ্ধ করা হবে, এবং এই বন যখন দগ্ধ করা হবে তখন অগ্নি দেবতার স্মরণ নিয়ে অগ্নি দেবতা এসে বন দগ্ধ করলেন। কেন না, অগ্নি দেবতাকে তখন ক্ষুধার্ত হতে হবে, অর্থাৎ there is a hunger in the fire of God, and then he clinches on the power of fire, and the power of fire is made visible. অগ্নি সেখানে দাহ্য করে, যেখানে আমাদের হিউম্যান নিডস এর বাইরে যেটা থাকে সেটিকে দাহ্য করা হয়। আবার কখনো কখনো বাই অ্যাক্সিডেন্ট বা থ্রু সাম ডিজাইন কখনো কখনো আবার ফায়ার আসে। ফায়ার প্রিভেনশনের নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্র তাই বললেন যে ওয়াই ইজ ইট সো, তুমি কেন সেই এই দহন কার্যটিকে কেন তুমি রেখেছ? দহন কার্যের আর কি রূপ আছে? অগ্নি বললেন, দহন কার্য আমি দগ্ধ না করলেও দহন হয়ে চলেছে মানবের মধ্যে। তো কিরকম দহন হয়ে চলেছে? না, মানবের মধ্যে দহন হয়ে চলেছে, ক্রমাগত ভাবে দহন হয়েছে। দ্য হিউম্যান সেলফ ইজ বার্নিং। বলছেন বার্নিং, কিরকম বার্নিং, কেমন দহন হচ্ছে? তা বলেন অন্তরে দহন হচ্ছে। তা অন্তরে কেমন দহন হবে, কেন দহন হবে? না, অন্তরে দহন হবে যেন সে নিজেকে ধিক্কৃত করছে, তাই দহন। আরো নানাভাবে তার দহন কার্য চলছে। তার ফুড ব্যালেন্স চেঞ্জ হলে দহন হয়ে গেল, ভেতরে দহন হল, জ্বালা হল। তার ফুডের অ্যাবসেন্স হলে তখন জ্বালা হল। তাকে বলা হয়েছে যে এই যে তার অভুক্ত থাকার যে দংশন, যে জ্বালা, যে দগ্ধ হওয়ার মতো যে বোধ, আগুন জ্বলছে, বলা হয় যে স্টমাক পেটে যেন আগুন জ্বলছে, যে অভুক্ত সে। আবার যে বাই ডিজাইন সেটি করছে, যেমন কেউ যদি অনশন করে তারও দহন হচ্ছে। তা সে দহনটাকে কেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে?
না ওই দহনটাকে সে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বা করবে বা যত সময় সম্ভব পারবে। তাহলে উনি বললেন যে দহন তো চলছে, আমি আর কতটুকু দহন করছি? সে নিজে নিজে অনেক দহন করছে। কেমন করে? না, বললেন যে এই যে নিজে নিজে দহন সে করছে, এই দহনের কর্তাকে, কর্তা কি তুমি? না, আমি তো কর্তা নই। দহনের কর্তা যিনি দাহ্য হচ্ছেন তিনি, দহনের কর্তা দাহ্য যিনি হচ্ছেন তিনি। ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বামী বিবেকানন্দ সিরিজ অফ টকস দিলেন অন ডক্ট্রিন অফ কর্ম, এবং আমেরিকার আরো অন্যান্য জায়গায় দিলেন, কিন্তু এটা ভীষণ পপুলার হয়েছিল ওনার এই ডক্ট্রিন অফ কর্ম, কর্মের উপরে যে লেকচার সিরিজটি ছিল, দ্যাট ওয়াজ সো পপুলার যে যারা ওনাকে এনগেজ করেছিল, দে হ্যাড আ হিউজ প্রফিট থ্রু দিস এনগেজমেন্ট। তারা টিকিট কাটতো এবং প্রচুর, প্রথম সভাটাই যেন ভর্তি হয়ে যায়, তারপর থেকে উঠছে পড়া। তো দে আর চার্জ হায়ার প্রাইস টু ফর দি অ্যাটেন্ডেন্স। তো যাই হোক, সেখানে উনি সিরিজ অফ টকসে আমি যে রিপিটেডলি যখন বললেন, যখন সেকেন্ড দিনেও বললেন যে when you find that the the sequence of things happening in your life are undesirable, unacceptable, and unpleasant, then whom do blame for that? উনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে there are a lot of sources to be blamed for. Then you can blame the situation, you can blame people around, you can blame everybody or somebody or someone. You can blame many others, but then when you examine yourself truly, you will find you need to blame yourself first. You blame yourself first, and if you do that and then rationally analyze afterwards, you will find that's in most of the cases true. So on this there were a lot of questions, and letters এর মধ্যে বেশ কিছু letters আছে। And the in Doctrine of Karma was also squarely dealt in by Sri Aurobindo. হিউম্যান সাইকেলে যখন উনি লিখছেন যে একটা হিউম্যান সোসাইটি, এটা আমরা দেখেছি যে আহ, আহ, যে স্টাডি অফ সিভিলাইজেশন যারা করছেন, যেমন ব্রোনস্কি স্টাডি অফ সিভিলাইজেশন করেছেন, যেমন হিস্টোরিয়ানসরাও করেছেন। সিভিলাইজেশনের একজন প্রধান অথর হচ্ছেন ব্রোনস্কি। আবার সমস্ত হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে যারা প্রধান হিস্টোরিয়ানসরা, they have also done a study of civilization. And এটাতে Spritrim Sorokin, the Russian historian, he has done a great work, and then he has examined, coming out of the British, mindset, he has done that, and that is considered as one of the most rational. Ramachandra Majumdar was also a part of that, and Arnold Toynbee did, to a great extent, even though a bit of it was influenced by the British culture, but then it still he did, rational analysis of the thing. But more important was Sorokin's analysis. In the analysis, তারা বলছেন যে এই যে সিভিলাইজেশনে একটা সোসাইটি উঠছে এবং পড়ে যাচ্ছে। এটি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যখন জাহাজে করে আসছিলেন, গ্রিসিয়ান সিভিলাইজেশন, ব্রিটিশ সভ্যতা। ব্রিটিশ সভ্যতা সম্পর্কে বলেছিলেন যে ওই যে ইজিপ্ট, রোম, এগুলি পড়ে গেল, ব্রিটিশ সভ্যতা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু ভারতের সভ্যতা টিকে রয়েছে, বেঁচে রয়েছে, এখনো বেঁচে আছে, বেদে ঋষিগণ থেকে এ পর্যন্ত বেঁচে আছে। উনি বললেন যে and that was truly observed and truly identified by those who have done the study of civilizations. Sorokin conclusion আসছেন যে it's all collective human efforts and collective human initiatives, collective human causes put together that has created the imbalance in the human society time and again. And I'm explaining in my language of Sorokin's observation and Sorokin's conclusion. And what happens is the consequential effect of that comes on the collective.
It's not on one individual, but it's on the collective, meaning it's on a mass of people, it's on a clan of people, it's on a nation of people, it's on a region of people, it's on that. So it's a collective impact of the collective action. Shabina বললেন, the human cycle তিনি explain করলেন যে যখন আমাদের thoughts গুলি যখন arrogant হয়ে যায়, মানে when the thoughts become arrogant or when the thoughts become colored or influenced by some negative waves, তখন কি হয়? There is a collective negative which gets strong and stronger, and the actions that it leads to, the actions will always bring in the impact for the entire collective, individually and collective. So the impact of that would come individual, would come to collective at the same time, at varied scale, at varied degree. So why the human society is some of the civilizations are surviving and others are not. বিবেকানন্দ বললেন যে ভারতের যে সভ্যতা, সেই সভ্যতার মধ্যে যে সূচনা, সেই সূচনাটা হচ্ছে মানুষের আইডেন্টিটি পজিটিভ। আর যেখানে যেখানে আইডেন্টিটি পজিটিভ থেকে একটু কম, অনেক কম, একেবারেই নেই, এমন যেটা হয়েছে, যতটা হয়েছে তার ততটাই পরিণতি হচ্ছে। যার আইডেন্টিটি পজিটিভ নয় সে অবলিষ্ট হয়ে গেছে, যার আইডেন্টিটি কিছুটা পজিটিভ সে কিছুটা ভাঙাচোরা হতে হতে টিকে আছে, অথবা যার আইডেন্টিটি অন্যরকম সে নিজেকে গড়ে নিয়ে সে হয়তো এখন খবরদারির জায়গায় চলে গেছিল বা খবরদারি করেছে ওয়ার্ল্ডকে। He meant the Western civilization for that, and he has meant that the most enduring, the long-term civilization is India's one, most enduring. Why? Because here the beginning is with the positive affirmation, and the belief remains with the positive affirmation. বলেন এখানে সবটাই যেন পজিটিভ, মানে সবটাই দেখা হয় যে পজিটিভ দিক থেকে দেখা হয়, যে ভালোর দিক থেকে দেখা হয়, আর ভালোর আহ্বান থেকে শুরু হয়, ভালোকে বেস করে শুরু হয়, সেটি উনি বললেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ শেখাতে এসে, সাংখ্যযোগের যখন যোগের বর্ণনা হয়ে গেল, আত্মতত্ত্বের বর্ণনা হয়ে গেল, পটভূমি ব্যাখ্যা হয়ে গেল, এবার উনি সাংখ্যের কনক্লুশনে আসছেন। সাংখ্যের কনক্লুশনে বলছেন, বিহায় কামান ইহ সর্বং তুমাং চরতি নিস্পৃহঃ নির্মম নিরহংকার সহ শান্তিম অধিগচ্ছতি। অশান্তের কথা বলেছেন, যেমন অ্যাঙ্গার হলে কি হয়, যেমন ডিজায়ার হলে কি হয়, এগুলো সব বলেছেন। এগুলোর মধ্যে আমরা যাবো, একটু পরে প্রবেশ করবো, এর আলোচনায় প্রবেশ করবো। কে কে এইসব আলোচনা করেছেন বেশি করে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে এই যে পটভূমিতে যখন বাসনাশূন্য পটভূমি হবে, তখন যে অবস্থাটি হবে সেটি প্রশান্ত অবস্থা। তাহলে এই অবস্থার মধ্যে বাসনাশূন্য অবস্থা না হলে, পটভূমি না হলে কি হবে? তা প্রশান্তি চলে যাবে, অশান্তি আসবে, সুখ চলে যাবে, আনন্দ চলে যাবে, দুঃখ আসবে। তাই জন্য তো বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করলেন, যার মূলে একটি ডেসক্রিপশন আছে, কাহিনী বলবো না, ডেসক্রিপশন আছে। ভাইপো অনিরুদ্ধ, when he was almost 80, তিনি বললেন যে বার্ধক্য, ওল্ড এজ সম্পর্কে ওনার মনে একটা বিরূপতা আসবে। সেটা অনিরুদ্ধ পরে বর্ণনা করলেন এবং অনিরুদ্ধ শুনে সেটা বর্ণনা করেছেন। সো ইট ইজ, the world has come to know this from Aniruddha's expansion or Aniruddha's description. ওনার চলে যাওয়ার পরে অনিরুদ্ধের মধ্যে খুব শোক হলো,
দুঃখিত হয়ে গেল, প্রচন্ড দুঃখিত হয়ে গেল। ত্রিপিটক এটি মূল গ্রন্থ, আর মধ্যম নিকায়, এই যে দুটি মূল তত্ত্বের গ্রন্থ, তত্ত্ব যেখানে রয়েছে, তত্ত্বের মধ্যে কি করছে বলে চারটি মূল সত্য আছে। There are four fundamental truths. চারটি মূল সত্য কি না? দুঃখ বেদনা আছে, এক নম্বর মূল সত্য। দু নম্বর, দুঃখ দুঃখ যদি আছে তাহলে দুঃখের মোচন আছে, দু নম্বর মূল সত্য। জীবন দুঃখের নিবৃত্তি আত্মন্তিকে করতে হলে নির্বাণ করতে হবে, তিন নম্বর মূল সত্য। আর চার নম্বর মূল সূত্রে উনি আটটা বিধান দিলেন, অষ্টনিবৃত্তি। যারা এটা ফলো করবে তাদের ওই নিবৃত্তি হইল। তাহলে দুঃখ আছে, বেদনা আছে। বুদ্ধ বললেন যে লাইফ বিগিনস উইথ সরো, মিজারি। একজন মহাজনে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি গ্রেট স্কলার, তিনি মহাজনে ব্যাখ্যা করেছেন। On this I had a strong in my lecture on Buddhist economy in United States at the Buddhist temple on an invited lecture. There I mentioned that it all started with the concept of the sorrow. Concept of the sorrow and concept of loss of things, loss of the totality. That's why that breeds, that doesn't turn around to, that does not turn around to the blissful. এটি ওই এর কাছে, ওই ইনফরমেশন টেকনোলজি হাবের কাছে, the largest information technology hub of the world, তার ঠিক কাছে রয়েছে, on the bank of the sea. So then there was a discussion on the 12 fundamental principles and the 8 principles to 12. বুদ্ধ বলেছেন তৃষ্ণা আছে, তৃষ্ণাতুর হলো মানুষ। এই তৃষ্ণাতুর মানুষের জন্য এই তৃষ্ণার ফল হচ্ছে দুঃখ। কি কি দুঃখ আছে না? 12টা দুঃখ আছে, 12 রকমের দুঃখ আছে। Now we are quoting from the fundamental basic text of Tripitaka in Bengali and English, in our language, that was composed in Pali, translated in English, but translated in a long sentences. I have taken it as a short. প্রথম দুঃখ কি না? জন্ম দুঃখ। বর্ণনা করলেন যে শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তার একটা দুঃখ হলো তার কেঁদে ওঠা, এটা হলো জন্ম দুঃখ। আরো বর্ণনা করলেন জন্মের কারণ সহ দুঃখ। কেউ কেউ দুঃখিত এই জন্য যে why I am not born of a rich parents, why I am not born of a so many things, কোশ্চেন আছে, এগুলো সব মিলে হচ্ছে জন্ম দুঃখ। ব্যাধি দুঃখ, ব্যাধি হয়েছে, কাশি হয়েছে, দুঃখ। জরা দুঃখ, জরাগ্রস্ত হয়েছে মানুষ, তাই দুঃখ। মৃত্যু দুঃখ, অনিরুদ্ধ বললেন তিনি চলে গেছেন, আই এম নট হ্যাপি, আই এম thoroughly unhappy because he is gone. তিনি চলে গেছেন তাই আমি দুঃখিত, আমি প্রচন্ড দুঃখিত। তিনি অবশ্য আরেকটি অন্য কথা বলে গিয়েছিলেন ওকে, সেটা আমরা পরে বলব। অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ, undesired thing clinging to you in your life, so you are not happy. প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, someone who is considered dear to you is no longer there, either left you for some time or left the world forever, whatever. প্রিয় বিয়োগ দুঃখ।
এবার একটা ইম্পর্টেন্ট আছে, ইপসিত অপ্রাপ্ত। You are not getting the desired thing. You are desired for something, you are not getting. Sense of deprivation, একজন স্কলার করেছেন রিসার্চ স্টাডি, খুব বড় রিসার্চ স্টাডি, অতি সুন্দর রিসার্চ স্টাডি, and very powerful scholar. She has done a study on depression, deprivation, and something else I am not mentioning. So it is a sense of deprivation. It's not depression, it's a sense of deprivation. Sense of deprivation কি না, যেটা পাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেছি পেলাম না। Maybe someone has taken her, God has taken her. First to be blamed whom? The God. God to be blamed because he has not given me this. And the next to be blamed whom? Those who were custodian of my life in the early age, or whenever I was dependent, or then them to be blamed. So the third force to be blamed, the third force to be blamed is my surroundings, my situation, my condition is not, supportive to that. So that is again another blame. Then what is the next category to be blamed? The next category to be blamed, the timing was not correct, the time is not favorable, the flow of events in the society, in the nation, in the world is not favorable. And then so many other things, for example, financial aspect, then aspects of conditions in the society, in the family, in the relations, all these things are there. So এটা হলো ইপসিত অপ্রাপ্ত। এটি মহাযানে যখন আসলেন, মহাযানে এই ইপসিত অপ্রাপ্যকে হাইলাইট করা হবে, তাই না? না, যখন কোয়েশ্চেন অফ ডিজায়ার আসলো, বুদ্ধ বলেছেন তৃষ্ণা। তৃষ্ণা কি না, তৃষ্ণা হলো অ্যাপিটাইট। বলছেন the appetite for things in life, appetite for desired things in life, undesired but desirable in life, and to be desired or not to be desired, not determined, but again there was a hidden expectation of even expectation of some of that leading to some kind of appetite. সব মিলিয়ে একটা তৃষ্ণা আছে, প্রচন্ড প্রচন্ড তার জল পিপাসা পেয়েছে, প্রচন্ড তার মধ্যে একটা তৃষ্ণা হয়েছে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণা, তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি তাই তৃষ্ণা, ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তারপর বললেন পঞ্চ উপাদান। পাঁচটি উপাদান কি না, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আর সংস্কার। এই পাঁচটা, এই সব মিলে হলো 12। 7টা ওই আর একটা রান্নারে 5টা, 7 + 12। 12 রকমের দুঃখ। তাহলে রূপ, রস, গন্ধের দুঃখটা কি? উনি বললেন যে এই যে উপাদানের দুঃখ, উপাদানের দুঃখ নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা আছে, এটি মহাযান আর নিরঞ্জনের মধ্যে ঝগড়া আছে। ঝগড়াটা এতটাই ঝগড়া, এতটাই মানে মতবিরোধটা এতটাই প্রবল যে on this fundamentals there are a lot of divisions in their class. I'm not saying that that's good or bad. I'm not saying anything. I have a strong respect for them. I respect them. But again, এই যে 12 রকম, তার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কি হলো না? রূপ মানে রূপ। Why has God made me like this? Why the God has not made me like the best looking person in the world? Bhagavan dosh hoye gel. Rosh. Why am I not getting the satisfaction in whatever I have? আমি কেন আমার জীবন থেকে জীবনের রসকে পাচ্ছি না, আনন্দ সুখ পাচ্ছি না? এই যে আমার জীবনটা তৈরি করেছে সে রেসপন্সিবল, she or he has to answer. God is answerable. তো গডকে আনসার দিতে হবে। গন্ধ, why these disturbing smells around?
Why not the soothing smell that I expect always to have everywhere? আমি সেই ফুলের সুগন্ধি সবসময় চাই, সেটা কেন নেই সব জায়গায়? কেন অন্যান্য, কেন অন্য অন্য স্মেল আসছে? The nature, the creation has to be linked. Spursh. Why am I getting touched by the world this way? Why am I not getting the touch of what I desire to touch upon? Flame. And sanskar. Why is it that I have developed this kind of habit in my life? Why didn't I have a different habit in my life? Somebody comes and says it is your sanskar, that's why you have got it. I deny. Why this sanskar I deny? Tolkien Ligland, the fundamental difference between the Oriental civilization led by India, he has mentioned. Oriental civilization led by India believes in the sanskar, continuity of the effects of cause and effect throughout the lives and through the generations and through the rewards of that individual self. And the other part of the world, the other civilizations, did not take this as a fundamental principle of the collective and singular life in the world. There lies the basic difference between the Oriental led by India and the Occidental led by the Grecians and the later people. So fundamental difference টা কোথায় হয়ে যাচ্ছে? Fundamental difference টা হচ্ছে আমি যে এক কথায় ধরিয়ে দিয়েছিলেন গ্রিসিয়ান সিভিলাইজেশনের বর্ণনা করবার সময়। এক কথায় উনি বললেন যে পজিটিভ আর নেগেটিভ। ওটা আলোর বর্ণনা করে, এই অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে। এ মনে করে আমি সবটাই অন্ধকার, আর ও মনে করে আমি তো আলো। I'm born of light, but for some reason I'm shaded by the light, shaded by something and not getting light. I have to get back light. এবার যেটি আটটি উনি বিধান দিলেন, ভগবান বুদ্ধ যে আটটি বিধান দিলেন, এটি ওনার দেওয়া। সম্যক কথাটি হলো দি রাইটিয়াস, আমরা বলি রাইটিয়াস হচ্ছে ধার্মিক ধর্ম, দি কারেক্ট ওয়ান, সেটি পালি ভাষায় আসলো, তার থেকে বাংলা হলো এবং সংস্কৃত হলো, দুটোই আসলো সম্যক। তাহলে এই সবগুলোকে যদি সম্যক করে, সম্যক কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীবন জীবন, সম্যক ব্যায়াম। বুদ্ধের সারমনের মধ্যে ব্যায়াম একটা অংশ, যেখানে উনি মনের এবং শরীরের ব্যায়ামের কথা বলেছেন। সম্যক স্মৃতি আর সম্যক সমাধি, এই সবগুলোই হচ্ছে ডেরিভেটিভ অফ পদ্ধতি। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন ঠিকই, এই সবগুলোই অরিজিন হচ্ছে পদ্ধতি, সবগুলো, প্রত্যেকটা, ইচ ওয়ান, একটাও বাদ, প্রত্যেকটাই পতঞ্জলিতে আছে। আর শোয়িং দ্যাট প্রত্যেকটাই পতঞ্জলিতে আছে। কিন্তু ওই 12টা যে দুঃখ আছে, 12টা দুঃখের একটাও নেই। যে দুঃখ আছে, জন্মটা দুঃখ নয়। আমাদের ঋগ্বেদ বলছেন এই জন্মটাকে যে দুঃখ বলা হচ্ছে তা নয়। জন্মটা হলো তার आत्मा वै इदम् एकः अग्रे आसीत् न अन्यत् किञ्चन निषत् सः ईक्षत लोकान् सृजत् इति सः इमान् लोकान् असृजत् अम्भो मरीचि मरमापः अधः अम्भो परेण दीवं दौ प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचय पृथिवी मारः यः अधस्तात् सः आपः
सह ईक्षति ईमेनु लोका लोकपालन नो सृजायिति सह अदब एवं पुरुषा समृद्धता अमूर्छत। ভগবান সৃষ্টিটা করলেন। ভগবান সৃষ্টিটা কি করলেন? না তিনি এই পূর্ণ সৃষ্টি করলেন। এই পূর্ণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো যে এই প্রথম প্রয়াস সৃষ্টিটি the creation is by God and তিনি কেমন ভাবে ক্রিয়েশনটাকে করলেন, ডিজাইন করলেন? The creation is designed such that God is leveled or God is included in the creation. তাই জন্যই ব্রহ্মতত্ত্বে বলা হয়েছে সবার মধ্যে ব্রহ্ম উপাদান রয়েছে। তাই যদি হবে সে এই জন্ম মুহূর্তে যে যে বেবি যে ক্রাই করবে, is it a cry for the dukkha or it's a cry for a new situation and the way to convey that? Because the way, that's the only way to convey, because the environment, difference in the environment is communicated to the world in a way which is not a happiness, nor a darkness, nor a light. It's just a communication of whatever is possible from that soul at that point of time that comes out. Question. Atmana esho prano jayate yatha esho purushe chaya etasmin etad adatam manaha piteno ayojito ayati asmin sharire. তাহলে প্রাণের সৃষ্টি কিভাবে হলো? মহাপ্রাণ থেকে, সেই প্রাণ থেকে, আদি প্রাণ থেকে প্রাণের সৃষ্টি। So it's actually all lives are derived from the same life. তাহলে যখন আমরা সংস্কারের মধ্যে যাচ্ছি, সংস্কারের মধ্যে দুটি কম্পোনেন্ট আছে, যেটি হিউম্যান সাইকেলে শ্রী অরবিন্দ খুব ভালো করে একটা ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এগেন অলসো ডিসকাসড বাই some other people, some other great scholars and great people. তার মধ্যে স্বামী অভেদানন্দের আলোচনাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ বললেন যে এই দুঃখের যে কারণ, তার সেই কারণও 12টা দুঃখের 12টা কারণ। কারণগুলো কি? অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, দুঃখ। এই সব মিলিয়ে হচ্ছে দুঃখের আয়োজন। দুঃখের আয়োজন করে এই সব। পতঞ্জলি বললেন যে দুঃখ কোথায়? দুঃখ তো আমরা সৃষ্টি করছি। Collectively or singularly, we are creating the sorrowfulness or we are creating the problems for us. যে মিজারির কথা বলা হচ্ছে, এই মিজারির, who is the cause behind the misery? স্বামীজি যখন বক্তৃতায় এটা বলেছিলেন যে you will find that this is true. You have a contribution to your misery. And he was stormed with questions. অনেক প্রশ্ন মানে জর্জরিত হয়ে যাওয়া হতো অন্য কেউ বলে, but he was steady. And he could give the answer which were satisfying to everybody in the next lecture. Everybody. There was no remaining question. Now, what is the point? The point is, when you start from light and go to darkness, you find light is disappearing. When you start from darkness and go towards light, you find light is inviting you. But when you start from light and go to the darkness, then is it that light compels you to reach the darkness? On the other hand, when you start from darkness and reach the light, is it that darkness propels you to reach the light? দুটো ক্ষেত্রেই লাইট কখনো ডার্কনেসের দিকে পুশ করবে না, ডার্কনেসের ক্ষমতা নেই লাইটের দিকে পুশ করা।
Light and darkness are two different entities. The choice of the individual towards light or towards darkness makes a difference. এটাকেই বুদ্ধ অবিদ্যা বল। অবিদ্যা এটাকেই বল। In the San Francisco talk, I had a point. I mentioned that whereas when you come to the economic principle, the distributive justice in the economic principle is supported by the distributive concept of equality. সবার মধ্যে জাস্টিস তার দিতে হবে। তার মধ্যে ইকোনমিক জাস্টিস আছে, সোশ্যাল জাস্টিস আছে, কালচারাল জাস্টিস আছে, তার মধ্যে কালচার এরকম অনেকগুলো জাস্টিসের অনেকগুলো প্যারামিটার। Now when you want to provide the justice to everybody, তাহলে you need to have an identity with the others, everybody. What is your identity? If everybody is a deprived soul, then you don't have any equal identity. কারণ ডেপ্রিভেশন সবার একরকম নয়। যে স্কলার যে স্টাডি করেছেন ডেপ্রিভেশনের উপরে তিনি জানেন এবং তিনি এই স্টাডি দিয়েছেন। এটা শুধু বাংলাতে ইউজিসি শুধু বাংলাতে কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবে। সেখানে দেখা যাবে যে ডেপ্রিভেশন is a matter of the initiator of or the initiator of thinking of or the initiator or the person perceiving of the concept of deprivation in action. Deprivation যখন অ্যাকশনে আসলো অর্থাৎ the person thinks that she or he is deprived. এই যে deprivationটা যখন আসলো তার আগে what is the center of that? এর হেডকোয়ার্টারটা কি? হেডকোয়ার্টার হচ্ছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল। As an individual, she or he has given a thought or created a thought or has been induced to a thought that you are deprived. You are deprived by whom? By everybody. First God, then society, then family, then everyone. So deprivation, what could be the other way of thinking of this deprived soul? Swamiji ব্যাখ্যা করলেন যে deprived souls are there in abundance in the society. Almost everyone is deprived from that point of view. But everyone has got the resource and the potential to meet the deprivation and to overcome the sense of deprivation and to come up with the identity of the Supreme within. The moment you create the identity of the Supreme within, then you are out of the deprivation. Patanjali বলছেন avidya asmita raga dvesha vinivesha klesha hoy. Klesha uchyote. Klesha is this misery, দুঃখ, suffering. কিছু থেকে হচ্ছে ignorance, asmita, egoism. Raga is anger, is also passion, it's also desire, so many things. Desha, it's hatred, it's jealousy, it's many other things. Abhinivesha is falsehood, addictions to falsehood. There are people who have got a natural addiction to falsehood. The first response will come of false. যে মিথ্যার জগতে বাস করে, যে মিথ্যা কথা আছে, যে মিথ্যার ব্যবসা, যে মিথ্যার সেল করে, কমার্স অন ফলসহুড, এগুলো থেকে ক্লেশ হচ্ছে। এগুলোই এক্সপ্যান্ড করেছেন ওরা ত্রিপিটকে এবং আরো জায়গায়। সব এগুলো মূল সূত্র এগুলো। তার প্রতিষেধ কি? তৎপ্রতিষেধ অর্থম একহ তত্ত্ব অভ্যাস। বুদ্ধ বললেন ওখানে বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানকে উনি বললেন যে ক্রিয়েটিং দি প্রবলেম, দুঃখ, সেটি হলো যে বিজ্ঞান আরোপণ করে। আরেকটা বললেন যে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা শব্দটি বলা হয়নি ওখানে, যে জ্ঞান, নলেজ, নলেজ সেটি হলো আরেকটা বিজ্ঞান, সেটি হলো সায়েন্স অফ সেলফ। Science of self ki, which recognizes that you have a mind, and your mind can get the ills cured through ki vyayam. সেটাকে বলেন ব্যায়াম। ব্যায়াম কি না মনের ব্যায়াম আর শরীরের ব্যায়াম।
তাতে কি হবে? শরীরের ব্যায়ামে শরীর ঠিক থাকে, মনের ব্যায়ামে মন চাঙ্গা হবে, খুব ভালো। যেটা আমরা ওয়ার্ল্ড যোগা ডেতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে ব্যায়াম, এসব মনের ব্যায়াম, শরীরের ব্যায়াম। পতঞ্জলি বললেন তৎপ্রতিষেধ অর্থম একহ তত্ত্ব। When you have got the idea of oneness of the supreme and prevailing upon everything in this creation, then you get the pratisheda, অর্থাৎ you get the antidote for that, you get the remedy for that. রেমেডি কখন পাওয়া যাচ্ছে? না যখন দেখা যাবে যে তার ধারণায়, চিত্তে, বিশ্বাসে, অভিজ্ঞতায়, নিজের বোধে যখন এসেছে যে সবকিছুর মূলে একটি এক তত্ত্ব রয়েছে। এক তত্ত্ব কি? না এই ব্রহ্ম সনাতন, গড দ্য সুপ্রিম। তখন তার মনের অবস্থা কি হবে? আপনি যদি বললেন, this is again drawn by them and some others also in the world. I'm not going to mention the names of others. In different language, in Arabian language also this is taken. In French language this is taken. In Grecian language this is taken. In Chinese language this is taken. This is taken by many cultures in many ways. But the founder of this principle is Patanjali, and prior to that is Atharvan, sage Atharvan in the Atharva Vedas, Atharva Veda, and again the origin of that in the original Rig Veda. এসব ঋগ্বেদ থেকে আসছে। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষানাম সুখ দুঃখ পুণ্য অপুণ্য বিষয়াভ্যাম ভাবনাত চিত্ত প্রসাদম। পতঞ্জলি বললেন চিত্ত প্রসাদ করো, কনসিয়াসনেস কে নিয়ে এসো। A conscious life is a remedy to that. চেতনা জাগিত, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, উনি বলেছেন দুঃখ আছে না, দুঃখ হয়েছে, বেদনা হয়েছে। The life has not come on earth with a misery. The life has come on earth as a gift of the bliss. The life has come on earth as a gift of bliss, as an entity of bliss. জীবন পৃথিবীতে আসে দুঃখ জীবন নয়, জীবন একটা দুঃখের পিণ্ড না, জীবন একটা আনন্দের প্রতিনিধি। জীবন সেই আনন্দকে খুঁজে নিতে পারে, আবার পারে না। জীবন সেই আনন্দকে যদি খুঁজে নিতে পারে, জীবন আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে, দুঃখ পেছনে চলে যায়। রামকৃষ্ণদেব বললেন, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, আলো ফুটে উঠলে হাজার বছরের অন্ধকার একবারে চলে যায়। The one single flame of light can remove the stored or accumulated darkness of millennia. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Maitri is amity, the friendliness. Maitri. How do you create this amity among people? একটা কথা আছে, magnanimity. Magnanimity is like, you are unequal, you are more than equal, meaning you are greater than equal. You are equal, but in a different sense, you are greater than the equal. You are a man, you are a person, man, women, সব মিলেই man বলছি। You are a man, but you are a superior. I am so superior, I am so special. You think that you are magnanimous. Patanjali বললেন, no. If you want to create amity among people, in friendliness among people of the world, you have to stand equal to them. One day I was observing a person cleaning the drains by the side of a major road in the morning hours. And a young man was doing the work, clearing the darts. All, households of big houses,
across the road. Some are putting it on the garbage, some are throwing on the road. And this young man was meticulously collecting all. He was collecting the larger mass in his own way through the support things that he had. And he had a place to take it and then carry it. And a small thing which was there in the drain, you have to take almost 3-4 minutes of struggle to pick that up and then put it on his own store of garbage which he was carrying down. I called him and asked, he was so smiling. What makes you so smiling? Your manager is not there. Nobody is observing you. Nobody is monitoring your work. Nobody is there to take care of what good, what bad you are doing. You are doing so meticulously. There are people who do not do that. They leave aside and then go. He was having the chanting of Rama inside. He travels some distance from his home place to the center of the city, comes in the morning with a happy mind, clears the dirty things, a very happy mind. And unobserved by any superior authority, the person happily clears the unclean thing and makes people walk around the clean roads. And the roadsides become so clean, almost perfectly. I thought that God should bless this young man. Certainly, he will be blessed. The work that delights the person, apart from any kind of observation, apart from any kind of supervision by anybody. What does make the person to do that? The delight of doing the work with the happiness, because the person has got the concept of his own Rama inside, and he finds that while doing the work he can remember, he can do the chanting inside the mind and continue the work. Originally Maharaj বলেছেন অভিনিবেশ is the addiction to falsehood. Swami Vivekananda বললেন, the conscious spirit behind the work will make the work perfect and turn the world around to make a world of perfect people and perfect conditions, which would create a place where truth shall prevail in all respects. Everybody will take care of every other one. Everybody will have the sense of equality with every other one. Everybody will have the sense of gratitude to every other one. And then only you find that Patanjali says you have a friendliness, amity. Patanjali says karuna, compassion. How can you have a compassion, empathy? In the corporate world, the word empathy is so much popular. They want to take, to stand by the side of somebody who is there. But what kind of? The companies want to, provide some material support or even financial support in some cases. Does it make everything?
What is the theory of compassion or empathy? Sri Aurobindo mentions that in the human society, the concept of equality is found in the Rig Vedas. And the equality is established on the basis of what? He explains. The equality is established on the basis of the minds being equal. Samani vo akutihi samana samani hridaya. Sri Aurobindo gives a quote of that and says that the human civilization was given an offer of this concept, which the civilization did not take care to follow. India has followed only a part of it, and that is the reason why the Indian civilization has survived. Vivekananda says, yes, it has survived because of the strength of and the power of the illumination that the civilization has given forth. The strength and power of illumination. আলো আছে, আলো ছিল, আলো থাকবে। আলো জীবনে আছে। সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন আসে, চলে যাবে, যদি আলো থাকে, জ্বালিয়ে দেওয়া আলো। পতঞ্জলি বললেন, মুদিতা উপেক্ষণা সুখ দুঃখ পূর্ণ অপূর্ণ বিষয়ার্ধম ভাবনাতে চিত্ত প্রসাদম। চলে এসো, be indifferent to the inflicts on you. মুদিতা কি? তুমি সবার প্রতি compassionate হয়ে যাও। Have a view of compassion to the world. It's not with respect to someone only. It's with respect to the world, with respect to the civilization, and you will find that this becomes a habit of yours to look at the compassionately. The habit of yours shall remain. And then the practice that you will be doing, Patanjali বললেন, তুমি যে অভ্যাসটা করবে, সেই অভ্যাসে কি করবে? আর তুমি আলোর সন্ধান করে অন্তর মাঝে। তিনি বললেন, পতঞ্জলি, প্রচ্ছন্নঃ বিধারণম জ্ঞানী and va pranasya nashkaya. Prachardhana. Release the air. Exhale, exhale. কি রিলিজ করছো? না ভেতর থেকে যা আছে, মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, শরীরের মধ্যে, যদি কিছু রিলিজ করবার থাকে, বার করে দেওয়ার থাকে, বার করে দাও। যদি কোনো উপাদান থাকে which is mixed with the ignorance, বার করে দাও। যদি কোনো কনসেপ্ট থাকে which is against that, সমানা হইয়া আকতি, বার করে দাও। আর কি করবে? না বিধারা না জ্ঞান, ধরে রাখ। প্রাণবায়ু যখন আসে তাকে ধারণ কর। রক রেচক হলো কুম্ভক। কুম্ভক বায়ু যখন আসলো তখন সেই বায়ুকে ধারণ অ্যাসিমিলেট করো। Assume that you have got the goodness from around. আর তুমি কি করবে? তা প্রাণাজ্ঞান না শেখায়া। তুমি তোমার শ্বাসের মধ্যে দিয়ে প্রাণকে আহরণ করো। প্রাণের আহরণ যখন হচ্ছে, তখন মনে করো যে এই প্রাণ মহাপ্রাণ থেকে এসেছে, এই বায়ু সেই মহাবায়ু থেকে এসেছে। It is a gift of God to you. It is a gift of God to the world. And this gift of God has to be thoroughly respected. And the gift of God has to be remembered in your mind. As you have received the gift, you need to do something for it. Patanjali বললেন, বিষয়বতী বা প্রবৃত্তি উপন্যা মনসস্থিতি নিবন্ধনে। বিষয়বতী সেন্সেস, ভগবান বুদ্ধ বলেছেন কৃষ্ণ, সেন্সেস গুলোকে ওরা বললেন দুঃখের মধ্যে। বললেন না না, দুঃখ কেন হয়? এখানে দুঃখের কথা বলা হয়। দুঃখ আসবে, দুঃখ যাবে। কেমন দুঃখ আসবে যাবে?
না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ইন্দ্রিয়ানাং হি চারুতা যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে ততস্য হরতি প্রজ্ঞা বায়ুঃ নারম এব তন্মসি। সমুদ্রের মধ্যে নৌকো চারদিকে ঝড়ে, চারদিকে বায়ুর প্রেসারে যেন ঘূর্ণি খাচ্ছে, ঘূর্ণি বায়ু ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ঘূর্ণি বায়ু যেন চঞ্চল করে দিচ্ছে, চারপাশের বায়ু এসে চঞ্চল করে দিচ্ছে। তুমি কি করবে অর্জুন? তুমি ওই চঞ্চল করে দেওয়া যে বায়ু, যে প্রভাব আসছে তোমার কাছে, স্থিত হয়ে যাও। তুমি সেখানে স্থিত অচঞ্চল হয়ে যাও। তুমি স্থিত দিয়ে মুনি উচ্চতে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনঃ সুখেষু বিগত স্পৃহ वीतरागो भयश्रद्धः समक्कन मुनि ही उच्चल। তুমি সুখে দুঃখে, একটু সুখ আসলো আনন্দে নাচলে ভালো, নাচবে, বেশি না করাই ভালো, যতটা সংযমের মধ্যে থাকবে। একটু দুঃখ আসলো বিচলিত হয়ে গেল, না হলেই ভালো। তিনি বললেন দুঃখ আছে জীবনের আদিসত্য দুঃখ। ঋষিগণ বলছেন জীবনের আদিসত্য হলেন ভগবান, জীবনের আদিসত্য হলেন ব্রহ্ম সনাতন। তিনি এই জীবনকে একটি পূর্ণ জীবনের অধিকার দিয়েছেন। একজন লিখেছিলেন কিছুদিন আগে, সত্যের পথের একটি লেখাতেই, সেটি কারেকশন না করে দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। তিনি লিখেছিলেন এই সুখ দুঃখ সব ভগবান দিচ্ছেন, ভালো কনসেপ্ট, ভালো, সবই ভগবান দিচ্ছেন, সব ভালো। But where is your one? When it comes to the sorrow, when it comes to something not happening, if you are blaming God, when it comes to your having achieved something, you need to be thankful to God. Therefore, what is the best principle? গার্গী বললেন যাজ্ঞবল্ক্যকে, তুমি বলো প্রশান্তি কি? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন প্রশান্তি হলো অস্পর্শ থাকা। অস্পর্শ কি? স্পর্শের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। You are an independent soul. যাজ্ঞবল্ক্য বোঝালেন তুমি ভগবানের একটি প্রকাশ, সেখানে তোমার পূর্ণত্ব বিরাজ করছে, পূর্ণ প্রজ্ঞা বিরাজ করছে, পূর্ণ আলোক বিরাজ করছে, পূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। তোমাকে সেই পূর্ণত্বকেই বজায় রাখতে হবে, কারণ ভগবান তোমাকে সেই স্বাধীন মন প্রাণ হৃদয়ের অধিকার দিয়ে দিচ্ছে। যেমন তোমার ডিজায়ার ভেতরে তৈরি হবে, যেমন তোমার ইচ্ছা ভেতরে তৈরি হবে, যেমন তোমার মনের গতি ভেতরে তৈরি হবে, তারই যা হয় পজিটিভ, তার উপর দিয়ে চলবে। নৌকো ভাসবে, নৌকো চলবে, নৌকো ঘুরবে, নৌকো আবার হয়তো ডুববার মতো হয়ে যাবে, আবার ভেসে উঠবে, আবার চলবে। আর যদি তেমন ভাবে নৌকোকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো, তুমি পারে চলে যাবে। You will end up there with the blessings of that hand of God. বলছেন আপূর্যমানম অচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রম আপ প্রবিশন্তি তদ্বৎ কামায়ং প্রতিশন্তি সর্বেশ সন্তি আপনোতি ন কামো অকামী।
কৃষ্ণ অর্জুনকে লাস্ট কথা বলবেন এই বিষয়ে, শেষ কথা। শেষ কথা কি না, যখন যা কিছু ছিল হয়ে গেছে, অতীত ভুলে যাও। এখন থেকে নিজেকে নিজের বশে নিয়ে এসো, নিজের মনকে, নিজের বুদ্ধিকে, নিজের চেতনাকে নিজের অধিকারে নিয়ে এসো। যা কিছু বাইরের আছে, যা কিছু জগতের আছে, তার প্রভাবে বিচলিত প্রভাবিত না হয়ে নিজের অধিকার নিয়ে এসো। নিজের অধিকার হলো সেটি যেটি ভগবানের সঙ্গে স্পর্শযুক্ত হয়ে আছে। এটি কেমন বলছেন, নদী সমুদ্রে যখন মিশে যায় তখন নদী সমুদ্রের স্বভাব ধারণ করে, কিন্তু ইন দ্য ব্যাক রিভার রিমেন্স দ্য রিভার, যে নদীর উপরেই থেকে যায়। সমুদ্রে মিশে শেষ হয়ে যায়, সে সমুদ্রে মিশে তার নিজ স্বভাবেই থেকে যায়। সেই নিজ স্বভাবের মধ্যে সমুদ্র স্বভাবকে নিয়ে আসে। তুমি সেই মহাসমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছো। You are connected with that infinite in this creation. And Swamiji বললেন, when your consciousness seeks a greater or superior height, you allow it. Don't interact and pull it down. Your consciousness will go high and high through your own pathways. If not, then you do a willed imagination. যদি তুমি দেখো তুমি সাধন চেতনে তুমি সেখানে উঠতে পারছো না, তুমি আগে অনুমান সূচক ভেবে না। তুমি ভগবানের অভিমুখে চলেছো তোমার চেতনা নিয়ে, তুমি ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছ, ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছ। তোমার চেতনা যখন ভগবানের অভিমুখে এগিয়ে চলবে, সেই চেতনা কেমন হবে না, সেই চেতনা তখন তোমাকে ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে সমান করবে। এই ব্রহ্ম চেতনের স্পর্শ এসে তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। যেমন করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন নদী আর সমুদ্রের সংযোগ স্থল, এটি ওয়াইডার, বাট ইটস এ রিভার। সেটি ওয়াইডার, ইটস এ রিভার অ্যান্ড সামওয়াট কাইন্ড অফ সি। সেটা একটা জীবন, এটা আগের জীবন ছিল, এটা একটা নতুন জীবন হলো, কিন্তু আগের জীবন রইল। আর কি হলো, সে অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়ে একটা জীবন চলতে থাকবে। এই জীবন চলতে থাকবে কেমন করে না, উইথ দি ইনফাইনাইট হ্যাভিং কানেক্টেড উইথ দ্য লাইফ। হাউ ক্যান ইনফাইনাইট গেট কানেক্টেড উইথ ইউ unless you have strived for that, you have aspired for that, and you have worked for that. তুমি তখন যত সময় পর্যন্ত তার জন্য ক্রিয়া করনি, কাজ করনি, উদ্যোগ নাওনি, তুমি তার জন্য প্রয়াস করনি, তাহলে তো সেটা হবে না। তাই পতঞ্জলি বললেন, তুমি বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতিহি, তুমি ফ্রি ফ্রম সরোজ হয়ে যাও, ফ্রি ফ্রম মিজারিজ হয়ে যাও। তুমি জ্যোতিষকে দেখো, তুমি সেই জ্যোতির্ময় তাকে দেখো, জ্যোতির্ময়কে তুমি অবলোকন করো। তুমি যখন তোমার ধ্যানে উপলব্ধিতে তোমার চেতনায় জ্যোতির্ময়কে উপলব্ধিতে দেখবে, তখন তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। ইউ আর ফ্রি ফ্রম অল মিজারিজ অ্যান্ড সরো। তুমি তোমার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনার আঘাত থেকে মুক্ত হবে। দুঃখ আসতে পারে, দুঃখ চলে যাবে, তুমি ধরে থাকো সেই জ্যোতির্ময়কে, জ্যোতির্ময় তোমার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করে দেবেন, যা দুঃখ আর সুখের অনুভূতির অনেক ঊর্ধ্বে, যে তোমাকে সদা আনন্দময় করে তুলবে। গার্গীকে বললেন যাজ্ঞবল্ক্য, ইনি হলেন আনন্দপুর, আনন্দেন হি জগানি জীবন। যেটি বৈশম্পায়ন বলেছিলেন ওর গুরু, তাকেই বললেন তুমি সেই আনন্দতে এই জীবন যাপন করো, আনন্দময় হয়ে জীবন যাপন করো। যাজ্ঞবল্ক্য তার যজুর্বেদের শুক্ল শাখায় যে তত্ত্ব নিয়ে আসলেন, সেটি যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখার তত্ত্ব, সেটাকেই তিনি একটু তার মতো করে উপলব্ধিতে বা ব্যক্ত করতেন। যে পূর্ণত্ব বৈশম্পায়ন তার কৃষ্ণ যজুর্বেদে তার পূর্ণ
পূর্ণ কনসেপ্টের মধ্যে দিয়েছেন, সেটাকেই তিনি শুধু পূর্ণ বলেই বর্ণনা করতেন। ভগবান বললেন তিনি পরমাত্মা, তিনি আত্মার রূপে জীবনের মধ্যে এসেছেন, তিনি পূর্ণ, তিনি আদি, তিনি অব্যয়, তিনি সনাতন, তিনি চিরস্থায়ী, তিনি স্থান কাল পাত্রের অধীন নয়, অতীত, তিনি রয়েছেন, তিনি জীবনের মধ্যে রয়েছেন। এই জীবন তারই জীবন, এই আত্মা অনুচৈতন্য। এই কেমন? যেমন অগ্নি আর অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, এই স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরই সমান, স্ফুলিঙ্গের মধ্যে সেই অগ্নি রয়েছে। তুমি কি করবে? তার স্ফুলিঙ্গকে তুমি অগ্নিবাণ করে তোলো, তোমার জীবনে প্রয়াস দিয়ে তুমি তাকে অগ্নিবাণ করে তোলো। কাজী বললেন আমি তোমার কাছে শিখলাম, সেটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সেই শিক্ষাই গ্রহণ করলাম। পতঞ্জলি বলেছেন the luminous, the radiant, the glowing, জ্যোতিষ্মতি তুমি হয়ে ওঠো, তুমি luminous, তুমি জ্যোতিষ্ময়, তুমি radiant, তুমি আলোক বিস্তারী, তুমি গ্লোয়িং, তুমি আলোক উজ্জ্বল। তুমি মনে করো না তুমি অন্ধকার, তুমি মনে করো না তুমি শুধুমাত্র সেই অন্ধকারের একটি প্রতীক। যারা অন্ধকার বলছেন তারা বলুন, তুমি আলোক বলো, তুমি আলোক হয়ে ওঠো, তুমি আলোককে ভাস্বর করো, তুমি আলোকের চেতনা জাগিয়ে তোলো, তুমি তোমার ধ্যানে উপলব্ধিতে ভগবানের কাছে নিবেদনে তুমি হয়ে ওঠো সেই আলোকময়। এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সবার আলোক ফুটে উঠে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই একটু পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। শ্যামানি সাহা শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। দদামি স্বামী সত্যাং বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি, ধতং বদিষ্যামি। তদ্বৎ ভবতু। আবুতু বক্তারাম। শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম আপায়ন্তু মঙ্গলানি প্রাণরক্ষু। শ্রোতমথং বলং ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
धर्मस्ते मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु शांति शांति शांति। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः पूर्णमादाय पूर्णमेवाय पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमात् पूर्णमेव पूर्णमेवावशिष्यते अवशिष्यते शांति शांति शांति। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ओम सौनवतु सौनो भुनक्तु। ॐ सवनो भवतु भवतु सवनो पुनः भवतु कर्वावहै सौम्यं अभिवादं कर्वावहै कर्मवहे तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनो तमो मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः वरुणः शन्नो भवति अर्यो महा। ॐ साङ्गविप्रयो साङ्गवरुणः साङ्गभवति अर्यमः बृहस्पतिः साम्नो विष्णुरुक्रमः। साङ्गरुद्रो बृहस्पति साङ्गविष्णुरुक्रमा ब्रह्मणे नमः ते वायु। नमो नमः ब्रह्मणे नमो देवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम्। आवतु तद्मामवतु शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे शृण्वाम देवा। ॐ भद्रं शृण्वाम देवा भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गं शप्नोहि
Pranayatayo Vasivadevam Shanti, Shanti, Shanti. Om Om Shanti 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 Shanti. Shanti. আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। Now 2 minutes of meditation, all of us together. তিনি যেখানে আছেন 2 মিনিট ধ্যান। Now 2 minutes of meditation. জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার সন্ধ্যে 5:30 মিনিটে ভালো থাকুন। Sir, Purnam Naman, sir. All the best.